할렐루야. 주 안에서 사랑하는 주은혜 가족분들께 7월 둘째 주 주일에 문안드립니다. 저희가 7월부터 오프라인 예배를 제이센터에서 진행하고자 하여 장소를 청소하고 정리한 후 몇 번 예배를 함께 드려보았습니다. 예배를 드려보면서 장소가 아직 협소하고 또 시기상조인 부분이 있어서 동시에 또 아울러 우리가 9월부터 새롭게 소그룹으로 예배할 수 있는 공간으로 이전할 계획이 있기에 7월, 8월에는 매주마다 원하시는 가정 2가정씩 초대해서 제이센터에서 예배를 드리고자 합니다. 예배 장소 이전에 대한 것은 계약이 완료되는 대로 홈페이지에 광고해 드리고 전체 카톡창에도 공지해 드리겠습니다. 그리고 우리 정승민 형제가 RCMP 훈련을 마저 받기 위해서 떠났습니다. 우리 남아있는 유진 자매와 우리 찬영이, 윤세, 태린이를 위해서 계속 위하여 기도해 주시기를 부탁드립니다. 우리 다 함께 묵도하심으로 7월 둘째 주 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라. 하나님 아버지, 주님이 때마다 일마다 저희에게 함께 해주시지 않으면 저희는 마음의 온전한 평강을 유지할 수 없습니다. 오늘 우리의 예배 가운데 자정하여 주시사 주님께서 주은혜 가족 모든 사람과 함께 하시는 평강의 예배가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 410장 내 맘에 한 노래 있어. 이전 찬송가는 468장 우리 찬양하도록 하겠습니다. 내 맘에 한 노래 있어 나 즐겁게 늘 부르네 이 노래를 부를 때에 큰 평화 임하노라 주 십자가 지심으로 주 십자가 지심으로 날 구원해 주셨으며 주 예수님 고난받아 나 평안을 이노라 평안을
시간 함께 기도하실 때 우리 주은혜 가족분들 마음과 심령 가운데 혹시 평화가 깨어진 가정들이 있습니까? 마음이 있습니까? 우리의 평화는 우리의 환경에서 오는 것이 아닙니다. 우리의 평화는 우리의 꿈에서 오는 것이 아닙니다. 우리의 평화는 우리를 위해 십자가를 지시고 고난을 받아 우리에게 그 모든 것을 선물로 주신 예수님을 통해서 오게 될 줄로 믿습니다. 오늘 우리 모든 예배드리는 주은혜 가족분들의 가정마다 하나님 참된 평화가 임하게 해주십시오. 내 마음이 요동치고 있습니다. 내 마음이 상해 있습니다. 그러한 모든 가정들마다 주님, 오늘 주님이 아니고는 이 평화를 우리가 이 평강을 누릴 수가 없사오니 주님, 오늘 우리 가정과 우리의 심령 가운데 자정하여 주시옵소서. 우리 함께 다 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 이 예배 가운데 참된 평강이 회복되기를 원합니다. 우리가 주께 무릎 꿇는 그 자리가 우리가 평화가 회복되는 자리인 줄로 믿습니다. 주님, 우리 모든 주은혜 가족분들의 가정마다 이 평강과 평화가 회복되게 하여 주시옵소서. 오늘 이 가정들마다, 여기에 와 있는 가정들마다, 우리 예배드리는 가정들마다, 하나님 이곳에 함께 하지는 못하지만 떨어져 있는 가정들마다 모든 가정들 하나님 주님의 평강이 임하게 해주시고 주 십자가 지심으로 주 예수님 고난받아 이 평화를 주셨는데 이 값없이 주신 하나님의 선물인 이 평화를 우리가 누릴 수 있도록 주여 은혜 베푸시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리에게 주님의 사랑을 알게 하는 찬송이, 평화의 찬송이 각 가정마다 회복되게 하여 주심을 감사드립니다. 주님이 십자가를 지심으로 우리에게 주신 평안과 평화를 누리지 못하는 가정들이 있다면 오늘 예배를 통하여 참된 평화가 하나님의 선물로 주어지는 은혜를 각 가정마다 허락해 주옵소서. 코로나로 인하여 평화를 상실한 이 세계 속의 모든 가정들과 교회와 특별히 우리 조국 땅 위에 하나님이 주신 선물인 놀라운 평화가 임하도록 자정하시고 은혜 베풀어 주옵소서. 그리고 특별히 헌물을 드리는 모든 가정들마다 물질 때문에 평강이 깨지지 않도록 붙들어 주시고 채워 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Say Gracie Kids! Today we were gonna talk about 골방의 기도. 골방의 기도 means praying to God alone and privately. Today we were gonna meet 4 people in the Bible and let's see why and how they prayed to God and what happened after. Mary was a kind young lady. One day an angel came and told her she would have a baby. It was a super hard thing to accept because she didn't get married yet, but she trusted God and praised Him. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나
합니다. When Esther was a queen of Persia, she heard about a terrible news that all Israeli people are in danger to be killed. Esther was the only one who could ask the king to save her people, but without king's permission she could die. Esther didn't eat and drink for 3 days, but prayed. God, please help me to be brave so I can go to the king and ask him to save my people. If I must die, I must die. When the king saw Esther, he was so pleased. He answered her request and helped Israeli people to save their lives. Jonah was thrown into the stormy ocean while he was running away from God. Even though he disobeyed God, God sent a big fish to swallow him, and he prayed in there. Oh Lord, I'm so sorry. I ran away from you. But you sent me a fish and saved me. Even though I disobeyed, you show me your mercy. You never gave up on me. Thank you, Jesus. Thank you, God. And after 3 days, God made the fish to spit out Jonah, and Jonah obeyed God. Hannah was a very sad woman because for a long time she could not have a child. One day she went to the temple to pray to God. Lord, my heart is so sad. I have been hoping a child for such a long time, but I couldn't have one. Lord, if you give me a child, I will surrender my child to you. After the prayer, Hannah was not sad anymore because she believed God would answer her. Actually, God gave Hannah a son, and the child became God's faithful prophet. He is Samuel. J. Grace Kids. Mary prayed to God privately when she was thankful. Esther prayed to God when she needed strength. Jonah prayed to God when he felt sorry to him. And Hannah prayed to God when she was so sad and helpless. How about you? Whenever or wherever we can pray to God who listens and answers our prayers privately and secretly. Bye, J. Grace Church. Bye, I miss you. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희에게 이 세상에서 가장 큰 예수 그리스도 이름을 주심에 감사드립니다. 저희를 위하여 죽으시고 다시 살아나신 예수 그리스도 이름으로 하나님의 자녀로서 기도할 수 있음에 감사드립니다. 우리가 기쁠 때, 너무나 슬플 때, 큰 도움이 필요할 때, 주님께 순종치 못했을 때라도 언제나 주님께 먼저 달려 나오길 원합니다. 어린 아이의 마음으로 매일 주님을 찾는 자가 되길 원합니다. 그리고 주님이 말씀하실 때 듣고 순종하는 자가 되기를 원합니다. 주은의 가족들 모두가 주님과의 은밀한 골방의 기도 시간을 통해 주님의 뜻을 이뤄가는 삶을 살도록 축복해 주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 칠드런 스토리를 섬겨주신 우리 김혜경, 용용진 집사님, 그리고 은하 은수에게 감사를 드립니다. 하나님의 말씀은 열왕기상 18장 1절부터 4절까지 말씀입니다. 제 성경으로는 구약성경 546페이지 열왕기상 18장 1절부터 4절까지의 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 많은 날이 지나고 제3년에 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 가서 아합에게 보이라. 내가 비를 지면에 내리리라. 엘리야가 아합에게 보이려고 가니 그때 사마리아에 기근이 심하였더라. 아합이 왕궁 맡은 자 오바댜를 불렀으니 이 오바댜는 여호와를 지극히 경외하는 자라. 이세벨이 여호와의 선지자들을 멸할 때 오바댜가 선지자 100명을 가지고 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물을 먹였더라. 아멘. 오늘 기름 부음의 기도 5번째 시간으로 골방의 기도자라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 우리 한국 사람들이 자기가 즐겨 부르는 노래를 18번이라고 합니다. 각자의 18번이 있으시겠지만
저는 하나님을 만나기 전에 자주 불렀던 노래가 좀 높아서 힘들긴 하지만 거유의 꿈이라는 노래, 그리고 임재범의 비상이라는 노래를 많이 불렀던 것 같습니다. 이런 노래를 많이 불렀던 이유는, 그 노래를 좋아했던 이유는 꿈과 비전이라는 단어가 늘 저를 가슴 뛰게 하는 단어였기 때문입니다. 그래서 비전과 꿈을 그리는 것을 좋아했던 것 같습니다. 그리고 지금도 좀 그런 성향이 있습니다. 비전과 꿈이 있는 인생이 멋있어 보이고 폼나 보였습니다. 그런데 점점 세월이 흐르고 꿈과 비전이 드라이브하는 삶을 살아보면서 그것이 꼭 온전한 삶이 아닐 수 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 이번 주에 대한민국의 대통령 후보였던 두 분의 안타까운 소식을 듣게 됐습니다. 한 분은 서울시장을 하면서 여러 가지 비전과 꿈을 보여주었던 분인데 자살한 안타까운 소식이었고, 또 한 분은 충남지사를 하면서 대선 후보가 되어서 이런 나라를 꿈꾼다고 했던 분인데 미투로 인하여서 지금 교도소에 있는데 어머님이 돌아가셔서 상주 역할을 하기 위해서 잠깐 출소해 있는 모습을 보면서 참 안타까운 마음이 들었습니다. 꿈과 비전을 위해서 달려갔던 인생들인데 꿈과 비전이 온전한 삶을 만들어주는 것이 아니라는 것을 더욱 깊이 깨닫게 되는 순간들이었습니다. 그러면서 다시 한번 성경을 보면 그리스도인의 삶은 우리가 소위 생각하는 꿈과 비전이 이끌어가는 삶이 아니라는 것을 깨닫게 됩니다. 애굽, 이집트 땅에서 출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅까지 가는 길은 짧으면 14일, 길면 한 달의 시간이면 도달할 수 있는 길이었습니다. 모세가 비전 있는 출중한 리더라면 14일 안에 갈 길을 일주일 동안 도달하게 하는 것이 세상 속에서는 비전 있는 지도자라고 할 수 있을 것입니다. 우리가 생각하는 비전은 우리 인생의 성공을 위해서 남들이 보지 못하는 것을 보는 것, 그로 인해서 남들과는 다른 삶을 살아보는 것이라고 생각합니다. 그러나 하나님이 보시는 비전 있는 지도자는 어떤 것입니까? 그것은 하나님을 보게 하는 것입니다. 다른 비전이 없습니다. 모세는 비전과 꿈을 제시하며 백성들을 인도한 것이 아니라 단 한 가지라도 자신의 힘으로 결정하지 못하고 하나님을 보게 하는 구름 기둥의 인도를 통해서만 움직이는 그런 리더였습니다. 세상적인 기준으로 볼 때는 무능력해 보이는 그런 인생입니다. 그리고 15일이면 갈 길을 40년의 강할 길을 가게 하는 비전 없고 능력 없는 그런 지도자였습니다. 그러면 하나님은 왜 세상의 기준으로 보았을 때는 비전도 없고 꿈도 없는 40년의 인생을 광야에서 보내게 하시는 겁니까? 그것은 하나님이 이스라엘 백성을 애굽에서 불러내실 때 이러한 계획으로 불러내셨기 때문입니다. 출애굽기 12장 41절 말씀을 보시면 430년이 끝나는 그날, 430년은 애굽의 이집트의 땅에 종으로 있었던 이스라엘 백성들의 그 종되어 있던 시간이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔다라고 이렇게 표현합니다. 하나님이 이스라엘 백성을 출애굽시키시면서 여호와의 군대라는 표현을 처음으로 하십니다. 원래 하나님의 백성이라는 말을 쓰다가 명칭이 여기서부터 바뀝니다. 하나님의 백성이 아니라 여호와의 군대라고 명칭을 바꾸시는 겁니다. 이스라엘 백성을, 그것도 한두 명이 아니라 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔다고 말한 것처럼 전부 여호와의 군대로 표현하신다는 겁니다. 즉 하나님이 하나님의 군대로 부르신 분명한 소망이 있는 사람들이라는 겁니다. 그것도 전부다. 우리도 죄의 종되어 있었던 애굽 땅에서 그리스도의 보혈로 6월절의 은혜를 경험하고 부름받은 사람들로 우리 주은혜 교회에 부르신 줄로 믿습니다. 그러면 한 명도 예외 없이 전부 다 여호와의 군대로 부르셨다는 것을 분명히 아셔야 합니다. 아니 내가 무슨 여호와의 군대입니까? 성경도 아직 한번 일독을 못했는데, 기도도 할 줄 모르는데, 아직 술 담배도 못 끊었는데, 11조도 못하는데 내가 어떻게 여호와의 군대입니까? 라고 말씀하시는 분들이 많을 텐데, 만약 이 출애굽 시기에 이스라엘 백성 중에는 이런 사람들이 없었을까요? 동일하게 이러한 사람들이 있었을 겁니다. 그런데 하나님은
예외 없이 이 모두를 다 여호와의 군대라고 칭해 주십니다. 이유는 어린 양의 피를 바르고 그 피로 인하여서 죽음을 넘어선 은혜를 경험한 가정이 있었기 때문입니다. 여호와의 군대의 가장 중요한 핵심은 내가 어린 양의 그리스도의 피를, 그 희생과 사랑을 얼마나 깨닫고 있느냐에 따라서 결정되는 것이지, 내 삶의 상태가 어떤 것인지 그거로 인해서 여호와의 군대가 결정되는 게 아니라는 것입니다. 그리스도의 희생과 사랑을 체험하고 깨달았다면 그 사람은 하나님께서 여호와의 군대로 부르신 줄로 믿습니다. 여호와의 군대로 부르신 사람들에게 하나님이 첫 번째로 훈련시키시는 것은 바로 자기의 비전과 꿈을 내려놓고 하나님의 임재와 인도를 받는 훈련이 가장 먼저라는 것입니다. 하나님께 쓰임받은 여호와의 군대는 의 비전과 꿈은 다른 것이 아닙니다. 하나님을 아는 것, 그리고 그분의 임재 안에서 그분께 순종하는 것. 그래서 하나님의 임재와 통치를 보게 하는 것이 하나님이 보시기에 비전 있는 지도자인 것입니다. 여호와의 군대는 무엇을 하는 것이 아니라 먼저 무엇을 하려고 하는 자기의 비전과 꿈을 내려놓는 것으로부터 여호와의 군대는 준비되기 시작한다는 겁니다. 이 지도자 여호와의 군대의 모습을 사도 바울은 이렇게 표현했습니다. 고린도전서 1장 28절에서 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니, 세상적인 기준으로 볼 때 천하고 멸시받고 없는 사람들, 이런 사람들은 비전도 없고 가능성도 없어 보이는 이런 사람들, 그런데 그래서 하나님밖에 바라볼 수 없는 그 사람들을 통해서 결국에 하나님은 있는 것들을 폐하시는 아주 중요한 이유를 고린도전서 1장 29절에서 이렇게 말씀하십니다. 이 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 저는 이번에 이 자랑이라는 것이 얼마나 우리 인생에 깊이 뿌리 박혀서 우리가 여호와의 군대로 서지 못하게 하는 걸림돌이 되게 하는가를 깊이 생각해 보게 되었습니다. 비전과 꿈을 제시하는 것, 그 이유는 뭐냐? 결국 비전과 꿈을 우리가 이 세상의 기준으로 제시하는 것은 바로 이 내게 있는 이 자랑을 드러내기 위한다는 것이죠. 이 자랑에 우리의 소원을 둘 때 우리는 비전과 꿈을 추구하고 쫓아가는 인생들이 됩니다. 그리고 이 자랑과 이 자존심 때문에 우리는 그 일이 그렇게 되지 않았을 때 우리는 목숨을 끊을 수도 있다는 것입니다. 그러나 이것은 우리의 부르심의 소망을 잃어버리게 하는 사탄의 전략이라는 것을 깊이 깨달으셔야 합니다. 여호와의 군대는 여호와를 위해서 싸우는 군인들인데 자기 자랑을 위해서 싸우면 그것은 여호와의 군대가 아닌 것입니다. 여호와의 군대는 여호와의 비전과 여호와의 뜻을 따라서 사는 사람들. 그래서 하나님이 여호와의 군대, 즉 하나님이 쓰시는 사람들에게는 가장 먼저 제거돼야 하는 것이, 그 쓴뿌리가 바로 이 자랑이라는 것입니다. 이 자랑의 쓴뿌리가 제거되는데 중요한 장소가 어디냐? 그것은 바로 하나님 앞에서 내 자신을 직면하는 골방이라는 것입니다. 이스라엘 백성에게는 광야의 회막이 이 골방의 역할을 했습니다. 즉 여호와의 군대의 비전은 여호와의 명령에만 비전과 꿈을 두는 것입니다. 이러한 여호와의 군대의 지도자로 하나님 오늘 우리가 읽었던 본문에 엘리야를 준비시키십니다. 어디서 준비시키십니까? 아합의 왕궁에서 그 준비시키시는 게 아니라 사르밧 과부의 골방에서 준비시키십니다. 엘리야는 3년 동안 어떤 비전이나 계획을 세우지 못합니다. 그 3년 동안 한 것은 사르밧 과부의 다락의 골방에서 자신의 실체를 보고 하나님의 구름 기둥의 인도를 받는 것 외에는 다른 것이 없었습니다. 이 골방은 자신의 실체와 한계를 보는 현장입니다. 지금 코로나 이 시기를 보내면서 우리가 2020년 우리 개개인의 비전과 계획이 무슨 의미가 있는지 돌아보시기 바랍니다. 우리도 사람들을 만나지 못하는 이 자신의 골방에 이 코로나 시기에 우리의 실체를 보고 자기 자랑이 아니라 우리 인생의 유일한 비전은 하나님이고
우리의 꿈은 하나님을 사랑하는 것이라는 것을 깨닫는 이 우선순위가 회복되어야 할 것입니다. 그러기 위해서 하나님은 우리에게 이 시기를 주실 줄로 믿습니다. 엘리야는 골방에서 하나님과 그 말씀 외에 다른 길이 없음을 철저하게 깨닫는 시간을 가졌습니다. 그리고 열왕기상 18장 1절에서 이렇게 말하죠. 많은 날이 지나고 제3년에 많은 날이 지났다고 합니다. 자신의 꿈과 비전이 죽는 많은 날. 여호와의 군대로 부름받은 많은 사람들에겐 이 많은 날이 반드시 있게 됩니다. 나의 비전과 꿈이 죽고 나의 자랑이 죽고 하나님의 말씀이 임하는 이 때까지 오기 위해서 우리는 많은 날을 골방에서 보내야 할 때가 있습니다. 그리고 엘리야에게만 이런 골방이 준비된 게 아니라 다른 사람에게도 이 골방이 같이 준비된 것을 보여주십니다. 그것이 열왕기상 18장 3절 말씀입니다. 열왕기상 18장 3절에서 또 다른 골방의 사람을 한 명 소개합니다. 하나님은 아합이 왕궁 맡은 자 오바다를 불렀으니 이 오바다는 여호와를 지극히 경외한 자라. 오바댜라는 사람이 등장하는데 이 사람의 이름의 뜻은 여호와의 종이라는 뜻입니다. 여호와의 종. 이 사람을 아합 왕궁의 제반의 모든 것을 맡은 사람, 왕궁을 맡은 자라고 얘기합니다. 지금으로 따지면 경제부 장관이나 경제부총리 정도 되는 사람입니다. 오바댜가 이 아합과 이세벨이 섬기는 다스리는 나라의 경제부총리라면 출세한 사람이라고 생각할 수도 있지만 바알과 아세라 우상신을 섬기는 아합과 이세벨의 경제부총리라는 것은 신앙이 있는 사람들로 볼 때는 하나님을 배신한 사람처럼 보였을 것입니다. 하나님을 따르는 사람이라고 생각하지 않았을 것입니다. 그래서 열왕기상 18장에서 엘리야와 오바댜가 만나는 장면이 있는데 오바댜는 엘리야를 이렇게 표현합니다. 열왕기상 18장 7절에서 오바댜가 길에 있을 때 엘리야가 그를 만난지라 그가 알아보고 엎드려 말하되 내 주 엘리야여 당신이시니까. 오바댜는 엘리야를 같은 하나님을 믿는 사람으로 존중합니다. 그래서 내 주 엘리야여라고 고백합니다. 엘리야를 그렇게 존중하고 고백하는데 반면에 엘리야는 오바댜를 이렇게 표현합니다. 18장 8절에서 그가 그에게 대답하되 그러하다 가서 내 주에게 말하기를 엘리야가 여기 있다 하라. 엘리야는 지금 오바댜와 길게 이야기하고 싶어 하지 않습니다. 너 같은 배신자, 아합의 시종의 역할을 하고 있는 너하고 길게 말하고 싶지 않다고 말하는 것입니다. 그러면서 너의 주, 내 주 아합에게 가서 내가 여기 있다고 해라 라고 말합니다. 이런 엘리야의 표현을 볼 때 오바댜는 신앙이 있다고 하는 자들에게 오해와 멸시를 받으면서 마음고생을 했을 것입니다. 저를 비롯해서 우리 여호와의 군대로 부름받은 우리 그리스도인들이 사람을 함부로 평가하고 말하는 선악과를 따먹지 않기를 간절히 소원합니다. 눈에 보이는 현상이 전부가 아닐 수 있습니다. 엘리야가 오바댜를 이렇게 무시하자 오바댜는 이렇게 이야기합니다. 열왕기상 18장 13절에서 이세벨이 여호와의 선지자들을 죽일 때 내가 여호와의 선지자 중에 100명을 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물로 먹인 일이 내 주에게는 들리지 아니하였나이까. 난 이 골방에서 기도하면서 이 일을 했는데 당신은 그 골방에서 이 하나님의 일을 하고 있는 나에 대해서 들리지 않았습니까? 라고 얘기합니다. 엘리야가 당신에게만 사르밧 골방이 있었던 게 아닙니다라고 엘리야에게 지금 오바댜는 얘기하는 겁니다. 나도 선지자들을 살리고 그들을 위하여 기도한 골방이 있었다고 이야기합니다. 오바댜는 자신을 우습게 생각할 수 있는 그 믿음의 사람들을 목숨을 걸고 살리는 일을 합니다. 선지자들이 오바댜를 처음에는 무시했을 겁니다. 그러나 오바댜는 그 선지자들을 3년 동안 숨기고 그들을 살리는 일을 합니다. 엘리야는 자신과 사르밧 과부 가정을 살리는 일을 했다면 오바댜는 100명의 선지자를 살리는 일을 했습니다. 저는 간혹 이런 이야기를 들을 때가 있습니다. 세상 속에서 그리스도인으로 살아갈 때 자신이 특별한 결단을 하지 못하고 살아가는 것 같다고, 그래서 목사님이나 선교사님처럼 결단을 해야 될 것 같다고 말씀하시는 분들의 이야기를 들을 때마다 저는 이런 말씀을 드립니다. 이 세상 속에서 그리스도인으로 부르심의 소망을 따라
오바댜처럼 사는 것이 엘리야처럼 결단한 전임 사역자보다 훨씬 어려운 일일 수 있다는 겁니다. 오늘 말씀에서도 살펴보는 것처럼 엘리야보다 오베다가 더 많은 사람을 살리고 있었다는 것입니다. 엘리야는 답답함은 있었는지 모르겠지만 그래도 편하게 사르밧가보의 가정에서 2년 넘게 있었다면 오바댜는 2년 동안 매일 선지자들을 먹여 살리는 위험을 늘 앞에 두고 살았습니다. 그것도 자신의 모든 소유를 사용하면서. 그렇기에 엘리야와 같은 전임 사역자들은 자신이 주인공이 되고 주목받는 게 아니라 이 땅에서 치열하게 그리스도인으로 살아가는 오바댜와 같은 사람들을 주목하고 그리고 그들이 주목받고 힘을 얻도록 그들을 돕는 역할을 해야 되는 것이죠. 그래서 하나님도 엘리야에게 하지 않았던 표현을 오바댜에게는 해줍니다. 열왕기상 18장 3절을 보시면 아합이 왕궁 맡은 자 오바댜를 불렀으니 이 오바댜는 여호와를 지극히 경외하는 자라. 엘리야에게 하나님이 여호와를 지극히 경외하는 자라는 칭호를 주지 않았습니다. 근데 오늘 오바댜에게는 하나님이 지극히 경외하는 자라는 지극히라는 말을 썼습니다. 이 히브리어 메오드라는 단어는요, 하나님이 천지를 창조하시고 창조하실 때마다 보시기에 좋았더라, 보시기에 좋았더라 이렇게 말씀하셨는데 마지막에 사람을 창조하시고 나서는 심히 좋았다라고 말씀하십니다. 바로 그 심히 좋았다라는 이 히브리어가 똑같은 표현인 겁니다. 지극히라는 말이에요. 즉 하나님이 지금 오바댜를 심히 좋게 보신다는 겁니다. 물론 오바댜는 목숨을 걸고 선지자들을 구한 귀한 사람이긴 하지만 사실은 오바댜도 약점이 많은 사람입니다. 열왕기상 18장 9절 10절을 보시면 그런 내용들이 나옵니다. 오바댜가 엘리야에게 아합을 두려워하고 자기가 목숨이 위태로울까 봐 두려워하는 이런 연약한 부분을 가지고 있는 사람입니다. 그리고 아합 왕의 왕궁을 맡은 자로서 늘 선한 일만 할 수 있었을까요? 이세벨의 영향 아래 있으면서도 어떻게 거룩한 일만 할 수 있었겠습니까? 그렇지 못한 사람입니다. 그런데 이런 오바댜를 하나님은 지극히 경외하는 자라고 칭해 주십니다. 마치 자신의 아내를 2번이나 누이라고 속인 아브라함을, 그 연약한 아브라함을 하나님이 믿음의 조상이라고 부른 것처럼, 그리고 그 아브라함이 모리아산에서 이삭을 바치는 장면에서 이제야 네가 나를 경외하는 줄 알겠다 하신 것처럼 하나님은 우리의 약점을 아시지만 약점을 공격하시는 분이 아니라 하나님을 향한 결단의 경외함이 있으면 그 약점을 다 덮으시는 은혜의 하나님인 것을 보여주는 것입니다. 오늘 여기서 우리 오바댜를 보면서 하나님은 이 오바댜를 지극히 경외하는 자라고 표현했는데 이 경외라는 말은 우리가 쉽게 이렇게 이해하죠. 두렵고 떨림으로 하나님을 의식하는 삶이라고 이해합니다. 맞는 이야기입니다. 그런데 우리가 좀 더 우리의 삶에 이 경외라는 말을 적용해 본다면 아브라함이 100세에 자신의 인생의 최고의 가치인 이삭을 바칠 때 나의 모든 전부를 바치는 그 모습을 보면서 하나님은 이제야 네가 나를 경외한다고 말씀하셨습니다. 나의 전부, 온 마음이 들어간 것을 우리가 걸 수 있는 존재로 하나님을 알 때 그것을 하나님은 경외라고 이야기하십니다. 만약에 나의 전 재산을 걸고 내가 주식을 한다고 생각해 보십시오. 매일 그것을 살펴볼 겁니다. 마음을 매일 거기에 둘 것입니다. 신경을 거기에 쓰고 있을 겁니다. 이것이 온전한 경외를 가진 자의 태도입니다. 단순히 두려워하고 무서워만 하는 걸 경외라고 말하지 않습니다. 온전한 경외는 바로 이 가치를 하나님을 통하여 깨닫고 하나님께 둘 때 오는 것이 경외라는 표현인 것입니다. 그래서 예수님은 천국의 비유를 나누실 때 이런 표현을 하십니다. 마태복음 13장 44절에서 천국은 마치 밭에 감춘 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 그리스도를 통하여 이 보화를 발견한 사람은, 이 사람은 자기의 모든 것을 다 팔아 기뻐하며 자기의 모든 걸 다 팔아 그것에 가치를 두고 그것에 관심을 두고 그것에 마음을 두는 것,
이것을 하나님은 온전한 경외라고 말하는 것입니다. 오바다는 자기의 전 재산을 가지고 자기의 목숨이 위태롭지만 100명의 선지자를 살리는 일을 2년 동안 한 사람입니다. 하나님은 그것을 보면서 그 사람은 천국을 그곳에서 그 경외하는 자가 누리게 되는 것을 보여주는 것입니다. 그리고 기도의 골방은 바로 이 보화를 발견하는 곳입니다. 골방의 기도자로 우리에게 기름 부음이 있는 기도를 하기를 원하시는 하나님은 이 코로나 시기에 우리에게 골방에서 이 보화와 이 가치를 발견하기를 원하십니다. 이 골방의 기도를 했던 엘리야는 자신의 비전을 따라 움직이지 않습니다. 이 골방의 기도를 했던 오바다는 자신의 모든 소유를 팔아 선지자들을 살리는 경외의 삶을 살게 됩니다. 이 코로나 시기에 하나님은 골방에서 엘리야를 만난 것처럼 오바다를 만난 것처럼 우리를 만나시기를 원하십니다. 정말 저도 간절히 우리 주은혜 가족분들을 위해서 기도하는 것은 지혜와 계시의 영을 열어주셔서 하나님을 알게 되는 이 기름 부음의 기도의 응답과 은혜가 반드시 이 기간 안에 있으시기를 소원합니다. 그래서 나의 비전과 꿈이 나를 인도하는 게 아니라 하나님 자체와 그분을 사랑하는 것이 나의 꿈과 나의 비전의 전부가 되는 겁니다. 그래서 여호와의 군대로 준비되는 우리 주은혜 가족분들이 되시를 소원합니다. 그러면서 이번 한 주간 이 말씀을 꼭 붙들고 사실 수 있길 원합니다. 빌립보서 1장 20절 말씀인데요. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니. 이것이 경외의 온전한 삶인 겁니다. 경외는 하나님을 두려워하는 거, 무수워하는 게 만이 아니라 경외의 핵심은 살든지 죽든지 나의 모든 전부를 걸어서 그리스도를 존귀케 하기를 원하는 내 삶의 순간순간들을 하나님은 경외라고 말씀하십니다. 이 경외를 한 오바댜를 하나님은 지극히 경외하는 자라고 평해 주십니다. 오바댜는 약점이 많았습니다. 연약한 부분이 많았습니다. 넘어짐도 매는 있었을 것입니다. 그러나 그 마음 안에서 나의 전부를 하나님께 걸 수 있는 그 보화를 발견한 것이 있었기에 그는 하나님은 그를 지극히 나를 경외하는 자라고 평가해 주셨습니다. 하나님은 엘리야와 같은 방식으로 쓰는 여호와의 군대도 있고 오바댜와 같이 쓰는 여호와의 군대도 있는 것입니다. 둘 다 어떤 것이 좋고 어떤 것이 덜 좋은 것은 없습니다. 하나님의 뜻에 따라 다 쓰임받게 되는 것입니다. 그런데 이 둘의 공통점은요. 골방에서 자신의 비전과 꿈이 사라지는 것을 경험하고 온전한 경외를 가지고 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 그리스도를 존귀케 하는 삶. 특별히 오바댜처럼 치열한 삶의 현장에서도 하나님의 사람을 살리는 삶. 하나님 자체에 나의 비전을 두고 하나님을 사랑하는 것에 나의 꿈을 두고 하나님에게 나의 전부를 온 마음을 쏟을 수 있는 가치를 두는 경외의 삶을 사는 이 여호와의 군대로 부르심의 소망을 따라 골방의 시간을 보내는 우리 모든 주은혜 가족분들이 되시기를 간절히 소원합니다. 우리 이 찬양하고 기도하기를 원하는데요. 그래서 특별히 이번 주간 제가 이 찬양이 많이 묵상됐습니다. 이 골방에서 여러분들의 비전과 꿈을 일단 내려놓으시고 우리에게 가장 큰 기쁨이 무엇인가? 나의 가장 큰 비전은 무엇인가? 나의 가장 큰 꿈은 무엇인가? 주님과 함께하는 것이 복이고 주님의 마음을 아는 것이 축복이고 주님과 함께 걷는 것이 복이고 주님의 사랑을 내가 노래하는 것이 행복이라는 것을 아는 것. 이 복을 모든 가정마다 지금 많은 날 동안 비전과 꿈이 없어서 답답함 가운데 계신 분들이 있습니까? 하나님 그 가정들마다 이 복이 임하는 이 경외의 복이 임하는 은혜가 있기를 소원합니다. 하면서 우리 찬양하고 기도하겠습니다. 주님과 함께 하는 것이 복이라. 주님의 마음 아는 것이 주
주님과 함께 걷는 것이 복이라. 주님의 사랑 노래함이 행복. 주님 우리에게 이 은혜를 주시옵소서. 주님과 함께 하는 것이 복이라. 주님의 마음 아는 것이 이 은혜를 누리길 원합니다. 주님께 함께 걷고 싶습니다. 주님과 함께 걷는 것이 복이라. 주님의 사랑 노래함이 한 번만 더 고백할 때 주님과 함께 걷는 것이 복입니다. 주님과 함께 걷는 것이 복. 나의 비전이요 나의 꿈인 것입니다. 주님의 사랑, 주님의 사랑 노래함이 주님 주신 복이라. 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 한 번 더 고백합니다. 온 마음 다해 나의 비전이요 꿈은 주님밖에 없습니다. 내가 사랑합니다 주님. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해. 이 시간 한번 기도하실 때 주님 비전과 꿈이 무너지셨습니까? 많은 날이 너무 답답하십니까? 코로나로 인하여 무엇을 계획할 수도 없습니까? 하나님 오늘 우리에게 말씀하시는 겁니다. 주님과 함께하는 것이 복이라는 겁니다. 주님의 마음을 아는 것만큼 큰 축복은 없다는 것입니다. 주님과 걷는 것이 복이고 주님의 사랑을 노래할 수 있는 게 행복이라는 것입니다. 그래서 우리의 온 마음을 다해 나의 모든 것을 걸 가치로 하나님을 만난 사람, 하나님은 그 사람을 네가 지극히 나를 경외하는 자라고 오바댜처럼 우리를 칭해 주실 줄로 믿습니다. 우리 주은혜 교회 모든 가정들마다 엘리야처럼
여호와의 군대로 쓰임받을 수도 있고 오바다처럼 여호와의 군대로 쓰임받을 수도 있습니다. 우리는 세상적인 기준으로 어떤 게 더 좋다, 어떤 게 더 비전이 있다, 어떤 게 더 꿈이 있다고 말할지 모르지만 하나님은 우리 모두에게 지극히 여호와를 경외하는 자라고 평가해 주십니다. 하나님, 우리를 그렇게 부르시길 원하십니다. 하나님이 나의 비전이 되어 주십시오. 주님을 사랑하는 게 우리의 꿈이 되게 해 주십시오. 온 마음을 다해 주님을 깨닫는, 주님을 만나는 우리의 골방의 기름 부음의 기도들이 모든 가정들마다 회복되게 해 주시옵소서. 우리 함께 다 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님이 우리의 전부입니다. 하나님, 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 탐대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 정직해 되기를 간절히 소원합니다. 하나님, 우리 모든 주내 가족분들 가운데 이 복을 누리게 하여 주시옵소서. 이 골방에 주님을 만나게 하여 주시고 이 경외가 회복되게 해 주십시오. 이 경외를 가진 자는 매일 주님을 볼 겁니다. 매일 주님을 찾을 겁니다. 매일 주님께 관심을 둘 겁니다. 매일 주님만 바라볼 것입니다. 이 경외를 회복하는 가정들이 될 수 있도록 주여 은혜 베푸시고 함께 하시고 온전히 동행하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 아버지 감사합니다. 하나님 감사합니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀케 되기를 원하는 우리 모든 주은혜 교회로 부르심 받은 모든 여호와의 군대들이 하나님 이 은혜를 누리고 살게 하여 주시고 온전히 주를 경외하는 오베다처럼 주님께 인정받고 칭찬받는 인생이 될 수 있게 도와 주시옵소서. 주님과 함께하는 것이 복입니다. 주님과 함께 걷는 것이 복입니다. 주님의 마음을 아는 것이 가장 큰 축복입니다. 주님의 사랑을 노래하는 것이 내 인생의 가장 큰 행복입니다. 이 은혜를 누리는 우리 모든 주은혜 가족분들 될 수 있도록 주 은혜 베풀어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구속의 은혜와 하나님 아버지의 지극히 사랑하심과 성령 하나님의 교제하시며 인도하시며 기름 부으시는 복이 우리의 간절한 기대와 소망을 따라 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도를 존귀케 하기를 원하는 온전히 하나님을 경외하며 살기를 원하는 모든 우리 주은혜 가족분들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다.